Hi children, welcome to the English class for today. Children, I would like to ask you a question. Do you all begin the day with a cup of tea? I don't know about you, but I do start a day with a cup of tea. If I don't have a tea, I won't get any energy to start my day. See, the second lesson for the 12th standard is A Nice Cup of Tea by George Orwell. George Orwell is the pen name of Eric Arthur Blair. He is well known as George Orwell. He was an English novelist, essayist, a journalist, and he was also a critic. His work is marked by clear prose. The second lesson, A Nice Cup of Tea, George Orwell discusses the main points in preparing a cup of tea. You might be wondering, is it so important? Let's just go to the lesson and learn what George Orwell talks about having a nice cup of tea and how to prepare a nice cup of tea. If you take tea, you have many kinds of tea. Perhaps you must have heard about green tea, lemon tea, tea with milk and black tea and so on. Now, you must have tasted also many tea. Let's go to the lesson and find out what George Orwell tells about tea. If you look up tea in the first cookery book that comes to hand, you will probably find it is unmentioned, or at most you will find a few lines of sketchy instructions which give no ruling on several of the most important points. What does George Orwell tells in the first paragraph? He tells if you go to a bookshop, ஒருவேளை நீங்கள் புக் ஷாப் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே நிறைய குக்கரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் இஃப் யூ கோ த்ரூ த குக்கரி புக்ஸ் யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் எனி புக் அபவுட் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டீ. டீயை பற்றி எப்படி செய்வது அப்படின்றத நிறைய புக்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் ஆர்வெல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்கிறார். If suppose there is a preparation of tea, it will not have any rules. அதில் எந்த ரூல்ஸுமே இருக்காது அப்படின்றத வந்து ஜார்ஜ் ஆர்வெல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்கிறார். Now let's pass on to the second paragraph. This is curious not only because tea is one of the mainstays of civilization. Civilization அப்படின்னா நாகரிகம் அப்படின்னு அர்த்தம். In the country as well as Ireland, Australia, New Zealand. But because the best manner of making it is the subject of violent disputes. Disputes அப்படின்னா சர்ச்சைகள், ஆர்கியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நிறைய நாட்டுடைய சிவிலைசேஷன் எதை வச்சு சொல்லப்படுது அப்படின்னா, சிவிலைசேஷன் அடைந்த நாடுகள் வந்து அயர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து. ஸோ ஆல் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆர் civilized countries. Everybody there almost they are interested in having tea, and the manner of making it is a subject of violent dispute. So they don't talk about this because there are so many disputes. அவங்களுக்குள்ளே நிறைய சர்ச்சைகள் இருக்கனால இதை பற்றி நிறைய பேர் தெளிவாக பேசுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃபில் சொல்கிறார். When I look through my own recipe for the perfect cup of tea, I find no fewer than 11 outstanding points. So George Orwell says that he has got 11 points to make a fine cup of tea. One, perhaps two of them there would be pretty general agreement, but at least four others are accurately controversial. So George Orwell says out of the 11 points that is he is going to discuss in the lesson, 2 points will be agreeable to all. அதாவது 2 பாயிண்ட்டை வந்து எல்லாருமே அவர் சொல்ல அந்த 2 பாயிண்ட்டை எல்லாமே அக்ரி பண்ணிக்குவாங்க, ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் 4 out of the 11, அந்த 11 பாயிண்ட்ஸில் 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சர்ச்சையை கிளப்பக்கூடிய இல்லாட்டி அவரோட ஒத்து போக முடியாத சில கருத்துக்களை நான் பேசுவேன்னு அவரே என்ன சொல்லிடுறாரு. ஸோ தட் இஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. My own 11 rules, every one of which I regard as golden. So all the rules that he tells in the lesson, that is all the 11 points,
according to George Orwell, all the points are golden அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து விளக்கமா சொல்றாரு. First of all, one should use Indian or Ceylonese tea. So the first golden rule that George Orwell talks about is the selection of tea. China tea has virtues which are not to be despised. Virtues means admirable, nargunangal. So the option of a tea is either Indian or Ceylonese tea. But he gives a sub-point in that paragraph. What are the sub-points? He says that China tea has virtues which are not to be despised. Despised means hate. Nowadays it is economical. So he gives the merits about China tea. He says that it is economical. அது வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்திலாம் இல்லை, நம்மளுடைய சாதாரண விலை தான் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாரு. அண்ட் ஒன் கேன் ட்ரிங்க் இட் விதவுட் மில்க். ரெண்டாவது பாயிண்ட், சைனா டீயில் பால் இல்லாமல் அந்த டீயை குடிக்கலாம். பட் தெர் இஸ் நாட் மச் ஸ்டிமுலேஷன். ஸ்டிமுலேஷன் மீன்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட். எழுதிக்கிங்கம்மா, ரைட் டவுன் த மீனிங் ஆஸ் ஐ டெல் யூ. ஸ்டிமுலேஷன், எக்ஸைட்மெண்ட். தமிழில் வந்து தூண்டுதல். டீ குடித்தோன்னு ஒரு தூண்டுதல் வரும். நான் சொன்னேன்ல லெசன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ தட் யூ வில் கெட் அன் எனர்ஜி வென் யூ ட்ரிங்க் அ டீ. So China tea gives all those things, but George Orwell prefers only Indian or Ceylonese tea as the best. One does not feel wiser, braver or more optimistic after drinking it. ஏன் சைனா டீ வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அது வந்து ஒருத்தரை வைசர் ஆக்காது, பிரேவர் ஆக்காது, ஆப்டிமிஸ்ட் ஆக்காது. அதனால சைனா டீ வேண்டாம். தென் வாட் டஸ் ஹீ சே? அப்போ என்ன சொல்கிறாரு? அதாவது இந்தியன் டீ ஆர் சிலானிஸ் டீயை நீங்கள் வந்து குடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் பிகம் வைசர், யூ கேன் பிகம் பிரேவர், யூ கேன் பிகம் ஆப்டிமிஸ்டிக். இதெல்லாம் இந்தியன் அண்ட் சிலானிஸ் டீயில் இருக்குது. அதனால் யூ பெட்டர் யூஸ் தட், யூ பெட்டர் செலக்ட் தட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Anyone who has used that confronting phrase, a nice cup of tea, invariably means Indian tea. So the selection of tea, George Orwell prefers Indian tea. That is the first golden rule of George Orwell. Now let us go to the second. Secondly, tea should be made in small quantities. நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய குடுவை நிறைய டீயை ஊற்றி வச்சுருவாங்க இல்லையா? ஆனால் what does George Orwell says? He says that we have to prepare in small quantities, that is in a teapot. அதுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற டீபாட்டில் டீயை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. டீ அவுட் ஆஃப் அன் ஏர்ன் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஸ்ட்லெஸ். ஏர்ன் அப்படின்றது ஒரு கலசம். டீ தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கலசத்துலேயே நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். வைல் ஆர்மி டீ மேட் இன் அ கால்ட்ரான். இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். ஹீ கம்பேர்ஸ் வித் தி அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Cauldron, taste of grease and whitewash. So when they prepare tea in army, they make use of a vessel and that is called as cauldron. அது வந்து கொப்பரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கால்ட்ரான்னா தமிழில் கொப்பரைன்னு அர்த்தம். பிக் பாட் யூஸ் ஃபார் பாயிலிங். If they make tea in that, the tea will have the taste of grease or whitewash. grease ஸ்மெல் அடிக்கும் அதில், இல்லாட்டி ஒயிட் வாஷ் ஸ்மெல் வந்து அந்த கால்ட்ரானில் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். The teapot should be made of china or earthenware. So the teapot that we are using, நம்ம இந்த மாதிரி டீபாட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா சைனா, அதாவது பீங்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இல்லாட்டி earthenware. See, I have got some of the teapots that I use in my house. See, this is one type of vessel where you can make tea. This is another metal in which the tea can be prepared. And then you have, this is a new variety that I got it from United States. So you have another material that, metal that can be used to prepare tea. So silver or Britannia ware teapots produce inferior tea and enamel pots are worse. So enamel இருக்கிறது ரொம்ப worse-ஆ இருக்கும், அதில் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறார். Though curiously enough, a perverter teapot, perverter is a metal, is not so bad. So nowadays you have a new type of metals, teapots, and you can make use of those teapots to make tea. So the first rule or the golden rule that George Orwell tells is that the selection of tea. The second one is the selection of teapot to be used while preparing a tea. Now shall we go to the third?
Third, the pot should be warmed beforehand. So நம்ம before starting to prepare a tea, we have to warm the teapot. Teapot வந்து நம்ம சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. This is better done by placing it on the hob. இந்த hob அப்படின்றது நீ பழங்காலத்துல அடுப்பு வச்சிருப்பாங்க பார்த்திருக்கீங்களா, விறகு அடுப்பு வச்சிருப்பாங்க, அது பக்கத்திலே ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கும், அதுல ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல எப்ப எரிபொருளை எரிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டியூப் வழியா அந்த ஹீட் போய் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அடுப்புல நம்ம ஹீட் பண்ணலைனாலும் அதுல ஹீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். நவ் வி டோன்ட் ஹேவ் ஹாப் இன் ஆர் கேஸ் ஸ்டவ்ல எல்லாம் அது மாதிரி கிடையாது. மெத்தட் ஆஃப் ஸ்வெல்லிங் இட் அவுட் வித் ஹாட் வாட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றி அந்த டீ பாட்டில் ஊற்றி அது கொதிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் நவ் வி டோன்ட் ஹேவ் தட். So thirdly, the pot should be warmed beforehand. So that is the third point. And then fourthly, the tea should be strong. So now we have got the fourth point. It should be strong. But many of the people, they don't like tea to be strong. நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பிடிக்காது. But according to George Orwell, cup of tea should be very strong. For a pot holding a water, if you are going to fill it nearly to the brim, 6 heaped teaspoons would be about right. So what is heaped? There is a word 6 heaped teaspoons. அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு நம்ம இப்போ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதான் ஹீப்ட் டீஸ்பூன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நிறைவாக இருக்கணும். அந்த இது நம்ம வந்து இப்படி தட்டி கொஞ்சமாக அப்படி குறைச்சி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ there is a measurement. According to the water, the measurement varies. In a time of rationing, this is not an idea that can be realized on every day of the week. But I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weak ones. George Orwell tells that one strong cup of tea is better than 20 weak cups. அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க ஒரு டீ கப் குடிக்கிறதா 20 டீ கப் குடிக்கிறது, 20 லைட் டீ குடிக்கிறதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாரு. All true tea lovers not only like their tea strong, but like it a little stronger each year that pass, a fact which is recognized in the extra ration issue to old age pensioners. So here he compares how a tea lover gradually wants that tea to be very stronger. அதாவது வயசு ஆக ஆக நம்மளோட டீ டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. How did he find out? He found out through the ration that is being given to the old age pensioners. பென்ஷனர்ஸ்க்கு ரேஷனில் கொடுக்கறத அவங்க எவ்வளோ டீ வாங்குறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து அதில் ஒரு சர்வே பண்ணி அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. Now passing on to the fifth point, golden rule. Fifthly, the tea should be put straight into the pot. No strainers, muslin bags or other devices to imprison the tea. அதாவது டீயை வந்து நம்ம டைரெக்டாக டீ பாட்டுக்குள்ளே போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சில டீ கடைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக், நல்லா இன்னும் கூட ஹைட்டாக இருக்க ஒரு நீளமாக இருக்கிற ஒரு பேக்குள்ளே டீ லீவ்ஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி அப்புறம் டீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெயினருக்குள்ளே போடாமல் டைரெக்டாகவே டீ பாட்டுக்குள்ளே வந்து டீ லீவ்ஸை போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். தட் இஸ் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட். இன் சம் கண்ட்ரீஸ் டீ பாட்ஸ் ஆர் fitted with little dangling. Dangling means hanging freely. அதாவது அப்படி தொங்குறது. Basket under the spout. Spoutனா opening mouth of a teapot. இப்படி டீ ஊற்றுவாங்க இல்லையா டீ பாட், அதை தான் சொல்கிறார். Catch stray leaves which are supposed to be harmful. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மஸ்லின் பேகு இல்லாட்டி அந்த டீ பாட்டில் இருக்கிற அந்த பேக்கில் வழியாக நம்ம இப்படி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படியாவது இந்த பழைய டீ லீவ்ஸ் தங்கும், ரொம்ப அடிக்கடி தங்கும். அது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறார். ஒன் கேன் swallow tea leaves in considerable quantities without ill effect, and if the tea is not loose in the pot, it never infuses properly. நம்ம வந்து தொடர்ந்து இதை பயன்படுத்திகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா டீ லீவ்ஸ் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே போய் அது லைட்டாக டீ லீவ்ஸ் போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் the more it gets into our body, it is harmful to the body. That is the fifth point. So now the sixth, one should take the teapot to the kettle and not the other way about. The water should be actually boiling at the moment of impact, which means that one should keep it on the flame while one pours. So the teapot should be on the ஸ்டவ்லே இருக்கணும். நம்ம எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ அதை எடுத்து நம்மளோட கப்பில் வந்து போர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டீ பாட்டு தான் வந்து டீ பாட்டிலேருந்து தான் கெட்டிலுக்கு போகணுமே ஒழிய கெட்டிலேருந்து டீ பாட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட்
the water would be actually boiling at the moment of impact, which means that one should keep it on the flame while one pours. Some people add that one should only use water that has been freshly brought to the boil, but I have never noticed that it makes any difference. So according to George Orwell, it is not necessary that the water should be boiling. And now we are going to the seventh rule. Seventhly, after making the tea, one should stir it. அந்த டீயை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம அப்படி கலக்கி விடணும் அப்படின்றாரு. Give the pot a good shake. அந்த பாட்டை நல்லா அப்படி ஆட்டி விடணும். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அலோவிங் த லீவ் டு செட்டில். கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அந்த லீஃப்லாம் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும். தட் இஸ் த செவன்த் கோல்டன் ரூல் ஆஃப் ஜார்ஜ் ஆர்வெல். Eighthly, one should drink out of a good breakfast cup. That is the cylindrical type of cup, not the flat shallot type. ஸோ ட்ரிங்கிங் டீ, அந்த டீயை வந்து நம்ம எப்படி கப்பில் குடிக்கிறோம் அப்படின்றதும் அது தட் இஸ் ஆல்சோ எ கோல்டன் ரூல் ஃபார் ஜார்ஜ் ஆர்வெல். த டீ கப் ஷுட் பி சிலிண்ட்ரிக்கல். இது மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கணும். தெர் இஸ் அ பாயிண்ட், ஏன் அதை அப்படி சொல்கிறாருன்றதுக்கு கடைசியில் சொல்கிறாரு பாருங்க. ஸோ த கப் ஷுட் பி ஆஃப் திஸ் பேட்டர்ன், இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. த பிரேக்ஃபாஸ்ட் கப் ஹோல்ட்ஸ் மோர், நிறையா கண்டென்ட், இது நிறைய டீ இதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும். அண்ட் வித் அதர் கைண்ட் ஒன் டீ இஸ் ஆல்வேஸ் half cold before one has well started it. ஏன் இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கல் கப்பில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து குடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அடியில் இருக்கிற பகுதியெலாம் ரொம்ப கோல்ட் ஆயிரும். அதனால வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கல் கப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ நவ் பாஸ் ஆன் டு த ninth point. Ninthly, one should pour the cream of the milk before using it for tea. Milk that is too creamy always gives tea a sickly taste. See, now I would like to show you what a cream. See, this is the cream that you have. பால் ஆடன்னு சொல்லுவோம்லப்பா, அதுதான் அவர் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ we have to take the cream out of the milk. க்ரீம் இல்லாமல் தான் நம்ம வந்து வெறும் பாலை தான் டீக்கு கப்பில் வந்து ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மில்க் தட் இஸ் டூ க்ரீமி ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் அ டீ எ சிக்லி டேஸ்ட். நம்ம விரும்பத்தகாத ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து அது கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். Now we'll pass on to the 10th golden point that George Orwell tells about preparing tea. 10thly, one should pour tea into the cup first. This is one of the most controversial points of all. Indeed, in every family in Britain, there are probably two schools of thought on the subject. The milk first school can bring forward some fairly strong arguments, but I maintain that my own argument is unanswerable. This is that by putting the tea in first and stirring as one pours, one can exactly regulate the amount of milk, whereas one is liable means responsible to put in too much milk if one does it the other way round. இந்த 10th point I explain பண்ணுறதுக்காக I have 2 glasses here. One glass has the tea, black tea இருக்கு. The other glass has milk. There are 2 opinions. பிரிட்டனில் வந்து 2 ஒப்பீனியன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, டீ கப்பில் வந்து டீ ஊற்றணும், அதுக்கப்புறம் தான் மில்க் போடணும் அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க. இன்னொரு சாரார் என்ன சொல்கிறாங்க, மில்க் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றணும், அதுக்கப்புறம் தான் அதில் டீ டிகாஷன் ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் லெட்ஸ் see what happens. இப்போ நம்ம இதில் வந்து டீ வச்சுருக்கோம். now we are going to pour milk in the tea. So this is the change that we have. But whereas some people say that we have to add milk, we have to have milk and then add the tea decoction. Now see what. So these are the things. So you have 2. இப்போ ஏன் வந்து ஜார்ஜ் ஆர்வெல் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட்டை இந்த செகண்டை ப்ரிஃபர் பண்ணல அப்படின்னா, see now you have noticed the 2 kinds of preparing tea. George Orwell says that we have to have the tea first and then we have to add milk. இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், இது வெறும் பாலாக தான் இருக்குது. நம்ம வெறும் நிறைய பால் வச்சுட்டு அதில் டிகாஷன் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா பால் நிறைய ஆயிரும், அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறது ரைட்டு தானே, நம்மளுக்கே தெரியுது பாருங்கள், இது வெறும் பால் மாதிரி தெரியுது, இதுதான் டீ மாதிரி தெரியுது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த 10th பாயிண்ட். நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி அழகாக செஞ்சுட்டோம், இது நல்லா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த 10th பாயிண்ட். இதான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். லாஸ்ட்லி, டீ unless one is drinking it in the Russian style should be drunk without sugar. I don't know how many of you agree with this.
மெனி சுகர் பேஷண்ட் தே டோன்ட் ட்ரிங்க் டீ, பிடிக்காது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து சுகர் அதில் ஆட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து ரஷ்யன் ஸ்டைல் என்ன அப்படின்னா தே டோன்ட் யூஸ் சுகரே வந்து அவங்க டீயில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ நோ வெரி வெல் தட் ஐ ஆம் இன் மைனாரிட்டி ஹியர். நிறைய பேருக்கு சுகர் இல்லை டீயில் இல்லை அப்படின்னா டீயே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் டீ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறப்ப சுகர் இல்லாமல் டேஸ்ட் பண்ணாதான் டீயோட உண்மையான ஃப்ளேவர் வந்து தெரியும் அப்படின்றதான் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை அவர் சொல்கிறாரு. பட் ஸ்டில் ஹவு கேன் யூ கால் யோர் செல்ஃப் ட்ரூ டீ லவர் இஃப் யூ டிஸ்ட்ராய் த ஃப்ளேவர் ஆஃப் யுவர் டீ பை புட்டிங் சுகர் இன் இட். இந்த டீயோட ஃப்ளேவரே போயிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து டீயில் வந்து சுகர் போடாதீங்கன்னு சொல்கிறார். இட் வுட் பி ஈக்குவலி ரெஸ்பான்சிபிள் டு புட் இன் பெப்பர் ஆர் சால்ட். அதாவது டீயில் வந்து நம்ம சுகர் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டீக்குள்ளே கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டதுக்கு அது சமம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இஃப் யூ ஸ்வீட்டன் இட் யூ ஆர் நோ லாங்கர் டேஸ்டிங் த டீ, யூ ஆர் மியர்லி டேஸ்டிங் த சுகர். யூ குட் மேக் அ வெரி சிமிலர் ட்ரிங்க் பை டிசால்விங் சுகர் இன் அ பிளெயின் ஹாட் வாட்டர். நீங்கள் இப்படி சுகர் போட்டு டீ குடிக்கிறதுக்கு பொதுவாக பேசாமல் பிளெயின் வாட்டர்லேயே நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணி சுகரை டேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் தட் George Orwell talks about preparing tea. Some people would answer that they don't like tea in itself, that they only drink it in order to be warmed and stimulated and they need sugar to take the taste away. சிலர் வந்து ஏன் இது வந்து இல்லை எங்களுக்கு சுகர் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து டீ குடிக்கிறாங்க. அதனால் அதில் டேஸ்ட்டும் எங்களுக்கு வேணும், சுகர் இல்லாமல் எங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டு தோஸ் மிஸ்கைடட் பீப்புள் ஐ வுட் சே try drinking tea without sugar for say a fortnight. Fortnightனா 15 days. ஒரு 15 நாளைக்கு சுகர் இல்லாமல் நீங்கள் டீயை டேஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு சவாலாக ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறார். And it is very unlikely that you will ever want to ruin your tea by sweetening it again. கண்டிப்பாக உங்கள் டீயை திருப்பி சுகர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை கெடுத்துட மாட்டீங்க, அதோட டேஸ்ட்டை வந்து கெடுத்துட மாட்டீங்க அப்படின்னு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். These are not only the controversial points to arise in connection with tea drinking, but they are sufficient to show how stabilized the whole business has become. இது வந்து ஏதோ கான்ட்ரவர்சிக்காக சர்ச்சைக்காக பேசப்பட்ட வார்த்தைகளாக இல்லை, ஆனால் பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடக்குதுன்றத சொல்கிறதுக்காக அவர் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறார். There is also mysterious social etiquette. Etiquette means socially acceptable behavior surrounding the teapot. இந்த டீபாட்டை பற்றி இருக்கிற சோஷியல் அக்செப்டபிள் பிஹேவியர் வந்து என்ன அப்படின்றத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஒய் இஸ் இட் கன்சிடர் வல்கர் டு ட்ரிங்க் அவுட் ஆஃப் யுவர் சாசர் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் மச் மைட் பி ரிட்டன் அபவுட் த சப்சிடரி யூஸ் ஆஃப் டீ லீவ்ஸ் சச் அஸ் டெல்லிங் ஃபார்ச்சூன்ஸ். இப்போ பாருங்கள், டீ வந்து நம்மளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக டீ நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம். பட் ஹேவிங் டீ there are some other social activities related to drinking tea. டீ குடிக்கிறத இன்னும் நிறைய சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் டீ லீவ்ஸ் சச் அஸ் டெல்லிங் ஃபார்ச்சூன்ஸ். செல்வ வளத்தை வந்து நம்ம டீ லீவ்ஸ் மூலமாக சொல்லலாம். ப்ரிடிக்டிங் த அரைவல் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் இன்னைக்கு வருவாங்களா இல்லையா, காக்கா கத்துச்சு அப்படின்னா விசிட்டர்ஸ் வருவாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த டீ லீவ்ஸை வச்சு இன்னைக்கு விசிட்டர்ஸ் வருவாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நடைமுறையும் இருக்குது. ஃபீடிங் ரேபிட்ஸ். இந்த டீ லீவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ரேபிட்ஸ்க்கு வந்து அதை ஃபீட் பண்ணலாம். ஹீலிங் பேர்ன்ஸ், தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டால் அந்த டீ லீவ்ஸை வச்சு அதை க்யூர் பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்வீப்பிங் த கார்பெட், அந்த டீ லீவ்ஸோடைய அந்த லீஃப்லாம் இருக்கும்ல, அந்த ஸ்டெம்மெல்லாம் இருக்கும்ல, அதை வச்சு அந்த கார்பெட்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். இப்படி நிறைய there are many uses of tea leaves. It is worth paying attention to such details as warming the pot and using water that is really boiling as to make quite sure of wriggling out of one's ration the 20 good strong cups of that 2 ounces probably handle out to represent. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டீ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து நிறைய இந்த மாதிரி காரியங்களை வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெசனை வந்து நம்ம முடிக்கிறார். ஸோ டியர் சில்ட்ரன், யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஆல் த 11 golden rules that George Orwell teaches in the second lesson, and you can frame a paragraph in order to write the test on paragraph, and you might have small questions also. So study the small questions, that is comprehension questions, at the back of the lesson, and get ready for the test on paragraph and comprehension question. Thank you, children.